A very good morning to you all. Every year we celebrate International Yoga Day on 21st of June. This year also we are going to celebrate International Yoga Day. And on that occasion, we have at RC Bangalore, we have organized this webinar on yoga today. And for today's program, we have invited the resource person, B. Gauri Shankar sir. And sir has kindly agreed to be the resource person for today's webinar. I welcome sir on behalf of Regional Center Bangalore, and I would like to give a very brief introduction of Gauri Shankar sir. Sir is the yoga teacher, more than 10 years of experience. He has the experience in the field. He has been the judge for many of the Yogasana Championship in Karnataka and also South Zone Yoga Associations. Sir has a very good experience in the field, and sir, we are very thankful to you for kindly consent to be the resource person for today's program, sir. Thank you very much. And on behalf of Regional Director, on behalf of all the staff of RC, once again I welcome you as a resource person for today's webinar, sir. Welcome, sir. I also welcome our Senior Regional Director, Madam, who is instrumental behind organizing this webinar on behalf of all the staff of RC. Hearty welcome to you, Madam. I also welcome all the officers and all the staff of Regional Center Bangalore for joining this webinar. I welcome you all on behalf of Regional Center Bangalore. Thank you very much for joining. And now I would request our Regional Director, Senior Regional Director, Dr. S. Radha Madam, to give opening remarks on this webinar. Please, Madam. Thank you, ma'am. Thank you very much. And good morning to all. When we talk of today, I would like to brief you, explain you about the theme, the webinar, what we are connecting to. Yoga, which has its roots in India, is a physical and mental health enhancing activity. As the world celebrates 10th anniversary of International Yoga Day, in this year, it is a special occasion. So every institute is organizing various events on this occasion. So as a part of these activities, RT Bangalore has arranged a today webinar, Yoga for Self and Society, with the resource person Sri Gauri Shankar sir and eminent yoga experts. Really, we are thankful to you, sir. Within a short span after yesterday, only I called him. So immediately has agreed to deliver a session today. And the present theme for Yoga 2024 is Yoga for Self and Society. Yoga is more than just an exercise. It is a method for empowering oneself along with the body and soul. So with today's life, which is going very fast, everybody busy with their work schedule, personal obligations. So everyone should integrate yoga into their everyday daily practice. This is the main theme of today yoga day. Yoga provides a holistic approach to health and well-being that assist in restoring balance in our busy lives. I wish that today's webinar will fulfill the aim of this year yoga. And yesterday, when we were discussing with Gauri Shankar sir, he was also telling that for yoga, there is no age limit. Any age group can do. They can sit and do. They can lay down on bed also do. So there are misconceptions about the yoga. People need to know more about it. Then I said, sir, kindly give all those guidelines tomorrow. We have age group from around 30 to 60s. All age groups are available in our RC. Even recently 20 plus also joined. So we need all type of guidelines meeting to all age groups. Sir. And thank you very much. Now may I request Sri Gauri Shankar sir to deliver the keynote address, please. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ. ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿರಿಯರಿದ್ರಿ,
ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಯೋಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ಏನು ವಿಷಯ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಆಸನಗಳು, ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ 90% ಜನ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಪ್ಪಿಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಯರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಿಗೋಣ. ಆದರೆ ಆಸನಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ ಇದೆ, ಅದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಗುರುಗಳ ಲಕ್ಷಣ. ಆಸನಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂದಿದೆ, ನಾವು ಆಸನಗಳು ತೋರಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೋಣ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ನಾವು ಈ ದಿನ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಅದನ್ನು ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಣ. ರಾಜಯೋಗ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ, ಮತ್ತು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಯೋಗ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ದೆನ್ ಬರೋದೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ, ದೆನ್ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಯೋಗವನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗನೂ ಅದ್ರ ಸಮೀಪನೂ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ಅದು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ. ಈಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಣ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರೋದೇ ಯಮ, ದೆನ್ ನಿಯಮ, ದೆನ್ ಆಸನ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧಾರಣ, ಧ್ಯಾನ, ಸಮಾಧಿ. 8 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 8 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ 8. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಆಸನಗಳು ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಸನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರೋದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆನಾ, ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದೀನ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕವರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಇದ್ದೀನಿ, 2ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿದೆ, ಅದು 3ನೇ ಸ್ಟೆಪ್. ಇವೆರಡೂ ಲಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮದಲ್ಲೇ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವೆ, ಅದು ಯಮದಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನಿಯಮ. ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ, ಶುದ್ಧ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಮತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ. ನಂದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೇವರದೇ, ಆತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಸರೆಂಡರ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಆಸನ. ಆಸನ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡೋಣ.
ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಇವೆರಡೂ ಲಿಂಕ್ ಇರೋದು ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಕ್ಕೆ. ಇದು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಂದ್ರೆ ಅದೇ, ನಾನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇನು, ಪರಿಪೂರ್ಣನಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೃಢವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ದೇನು. ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗದ ವಿಷಯ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಏನನ್ನ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ 37 ವರ್ಷ ತನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯನೇ, ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಏಜ್ ಮೀರಿದ ಮೇಲೇನೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅದೇ ಯೋಗ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 37 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಷಯ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಫ್, ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಬರದೇ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ನನಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ ದೇವರು ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗು ಮತ್ತು ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮಾತಾಡ್ತವೆ, 2 ಕೇಳ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಕೆಲಸ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ? ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜಿನವರೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಾರ್ದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗೋನೂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏಜ್ ಆದಮೇಲೆ. ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್, ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ ಬರದ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಭಾಳ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಬರುವ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೊಸೈಟಿ, ಫಾರ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಗ ಥೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ 2024, ಅದು ನಾನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದ್ದರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆದರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಆ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರೋದು ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಕಲಿಯೋದು ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳುವುದು, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ 3ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ.
ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೇಳದೆ ಬೇರೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಯೋಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಣ ಮಕ್ಕಳು, ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಫಿಟ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗೆ ಅವರವರ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜ ಈಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ, ಸಮಾಜ ಈಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನ, ಸಮಾಜ ಈಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ, ಮನೆ ಈಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನ, ಸ್ಕೂಲ್ ಈಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಈಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜವನ್ನು, ಟ್ರಾಫಿಕನ್ನು, ಸ್ಕೂಲನ್ನು, ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವರವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎದ್ದಿದ್ದೇನು, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ರೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೇನು ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇವೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇದ್ದುವೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇದೆ. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿನೇ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಗಂಡನಾಗಿದ್ದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಅಣ್ಣನಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿದರೆ ದೇಶವನ್ನು, ಶಾಲೆಯನ್ನು, ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಸೆಲ್ಫ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಊರು ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ಸ್ಟೇಟ್, ಏನೋ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಮೊದಲು ಬರುವುದೇ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಸೈಟಿ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಯರ್ ಟು ನಿಯರ್ ನಾವು 90% ಇದ್ದು 10% ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಆ 90% ರಿಸಲ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ನಾವು 30% ಇದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ 100% ನಾನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಟ್ಟ ಥೀಮೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಅದನ್ನ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದೀನಿ, ದೃಢ ಅಲ್ಲ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹಜ. ಮರ ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಳ್ಳಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬೀಳ್ಸಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನಮ್ದೇ ಮರ ಬೀಳಿಸಿದ್ರೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಗುರಿಗಳ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಲುಪಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಡಕು, ಎಷ್ಟು ಬಲಹೀನವಾಗಿರುತ್ತದೋ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ, ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೋಗದೇ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೆಲ್ಫ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಮ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬರುವುದೇ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರನೇ ತಗೋಣ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಜುಬಾಜು ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಈ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವನು, ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಇದವನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆಜುಬಾಜು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹೇಗಿದೆಯಾ ಬೆಂಚ್ ಚಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಆ ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭುಜ ತಟ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗಲಾಗ ಕುಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೇನೂ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳು, ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಸ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಯ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ, ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವನು ಅವ ಜಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ. ಹಂಗಾಗಿದ್ದೇನೋ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ ಥೀಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೃಢ ಅಲ್ಲ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊಸೈಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ 2 ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಿವಿಲಿಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
ಇದು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ? ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ, ಯೋಗದೇ ಶಕ್ತಿ. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೆ, ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ. ಈ ಯಮ ನಿಯಮ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ? ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾನು ಬಂದಂತ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ? ಸೇವೆ ಮನೋಭಾವನೆ. ದುಡ್ಡು ಆಮೇಲೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದುಡ್ಡು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎರಡನೇದು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೊದಲನೆಯದು, ಅದೇ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕರ್ಮಯೋಗನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ರಾಜಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಓದಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿ, ಮೊದಲನೆಯದು ಯಮ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ನಿಯಮ. ಅದು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿ ಇದ್ದಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಕಡೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದು ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ 100% ಬರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರಾಜಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಎರಡು ಪದ್ಧತಿ, ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮ, ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸೇಬೇಕು. ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳು. ಯಾಕೆ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು 50ಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊತಾ ಇದೀವಿ, ವಾಲಂಟರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್? 60 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 60 ಇಯರ್ಸ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್? ಅದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ 61. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕರ್ಮಯೋಗ. ದೆನ್ 60 ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದೆ ಸೊಸೈಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಕಳೆದಿನಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಆಜು
ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವ ಕೊಡಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಸನಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕಲೀರಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಈಗಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 80 years ವರೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿ. 80 years ವರೆಗೆ ಫಿಟ್ ಆದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೆಗೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ನಿಮ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, ಎಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ 60 to 80 ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸನವನ್ನು ಕಲಿಬಹುದು. 60 ಆದ್ಮೇಲೂ ಆಸನ ಕಲಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ BK ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ BK ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಮೈಸೂರಿನವರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 98 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೃತರಾದರು. ಆ 98 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂದಿದ್ದೇನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಒಂದು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಜೀವನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದವರು. ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಏನೋ 2015ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂದಿದ್ದೇನೋ UNAS ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಆ ಹಿರಿಯರು, ಆ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟೋ ಜನನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ದಿನದ ಸೆಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನಗೂ ಈ 4 ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೂ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ನಾನು ಒಂದು 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾನಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. $3 to 5 minutes or 6 minutes ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೆ. ಫೋನ್ನ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಕಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೋದು. ಈ ಆನ್ಲೈನು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ಆಫ್ಲೈನು ಗೊತ್ತು. ಇರ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ
ಕೇಳ್ಬೋದು. Sir, thank you very much, sir. It was really a wonderful program today, and I request our staff, if you have any questions, any queries related to yoga or any other things also, you can just ask. Okay, very good.